बच्चे अज आप चैप्टर शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट बच्चे आप पंजाबी दे विच बोलते हैं बच्चे बुनियादी अधिकार। बच्चे की बोलते हैं बच्चे आप बुनियादी अधिकार। बच्चे उस तो बाद बच्चे फंडामेंटल राइट होंगे की ने बच्चे द फंडामेंटल राइट आर पार्ट थर्ड। जेडे बच्चे फंडामेंटल राइट ने वो किहदे विच आउंदे ने बच्चे भाग तीजे दे विच पार्ट तीजे दे विच आउंदे ने आर्टिकल बच्चे अनुच्छेद 12 तो लैके बच्चे 35 तक आउंदे ने बच्चे द फ्रेम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव इंस्पिरेशंस फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। बच्चे जेड़ा अपन फंडामेंटल राइट आ बच्चे आप कित्थों लेता यूएसए तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिहनूं बच्चे आप की कह सकते हैं बिल ऑफ राइट्स। बच्चे पार्ट थर्ड आर द कॉन्स्टिट्यूशन इज राइटली डिस्क्राइब्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। जेड़ा बच्चे पार्ट थर्ड आ बच्चे ओनू आपां की कह दिंदे बच्चे मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडिया। भाग तीजे नूं आपां की कह दिंदे मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडिया। इट कंटेन वेरी लॉन्ग जेड़ा बच्चे अपने यही कंटेन्स एक ही बच्चे बहुत लॉन्ग है। तुहानूं पता आपां नूं जेड़ा भारत दा संविधान बहुत बड़ा है किन्ने पार्ट्स आ जांदे ने किन्ने शेड्यूल्स आ जांदे ने किन्ने की आ जांदे ने आर्टिकल्स वगैरह आ जांदे ने। कॉम्प्रीहेंसिव लिस्ट ऑफ जस्टिफिकेबल फंडामेंटल राइट। हुण बच्चे देखो जस्टिफिकेबल हुंदा की आ जस्टिफिकेबल बच्चे की हुंदा नया योग। ध्यान दे विच रखियो बच्चे जेडे जस्टिफिकेबल हुंदे ने नया योग हुंदे ने जेडे हुण फंडामेंटल राइट ने बुनियादी अधिकार ने ये आपां नूं की दवाउंदे ने बच्चे नया दवाउंदे हन। सिद्धा क्वेश्चन इहदे विच की आऊगा बच्चे जेड़ा फंडामेंटल राइट आ किहड़े भाग दे विच हुंदे ने पार्ट थर्ड दे विच हुंदे ने। बच्चे किहड़े दे विच हुंदे ने पार्ट थर्ड दे विच भाग तीजे दे विच बच्चे एंड आर्टिकल बच्चे आर्टिकल्स 12 तो 35 तक होंगे बच्चे कित्थों तक होंगे ने 12 तो लैके 35 तक होंगे ने बच्चे। इन्हां नूं आर्टिकल्स नूं आपां बच्चे बोलांगे बच्चे अनुच्छेद। एक चीज़ ध्यान दे विच रखनी आ जदों अपना संविधान बनिया सी बच्चे जदों की बनिया सी अपना संविधान बनिया सी उस टाइम ते अपने आर्टिकल किन्ने सी बच्चे 395। उस टाइम ते बच्चे अपने आर्टिकल किन्ने सी 395 अनुच्छेद सी। जे आप अज दी गल करिए नाओ तो अज अपने अनुच्छेद किन्ने ने बच्चे 448। बच्चे अज अपने अनुच्छेद किन्ने ने 448 की ने अपने आर्टिकल्स ने। उस टाइम के बच्चे शेड्यूल बच्चे आप कह देना अनुसूचियां की बच्चे शेड्यूल। उस टाइम के बच्चे अपने शेड्यूल किन्ने सी 8 सी बच्चे। जे अज की गल करिए तो अज अपने शेड्यूल किन्ने हो गए ने बच्चे 12। किन्ने शेड्यूल हो गए ने बच्चे अज के टाइम के अपने 12 की हो गए शेड्यूल हो गए ने। अज अपने पार्ट किन्ने ने बच्चे भाग किन्ने ने अपने बच्चे पार्ट्स किन्ने ने बच्चे 25 पार्ट्स। किन्ने पार्ट्स ने बच्चे 25 की ने अपने भाग दे विच। इह चैप्टर दे विच बहुत सारे क्वेश्चन आउंदे ने फंडामेंटल राइट दे विचों। उस तो बाद बच्चे जिस टाइम से की बनिया सी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनिया सी हुण तुहानूं पता अपना संविधान बन के तैयार कदों हो गया सी बच्चे अपना संविधान बन के तैयार कदों हो गया सी 26 नवंबर 1949। पर आपां लागू कदों कीता सी बच्चे 26 जनवरी 1950। पर आपां लागू कदों कीता सी बच्चे 26 जनवरी 1950। हुण बच्चे ये क्योंकि 26 जनवरी 1950 क्यों कीता क्योंकि पहली बार दी आपां पूर्ण स्वराज दिवस कदों बनाया सी बच्चे 26 जनवरी 1930 नूं बनाया सी। जे आप गल करिए जो अपना संविधान बना सी उस टाइम ते बच्चे अपने टोटल फंडामेंटल राइट किन्ने सी 7। उस टाइम ते बच्चे अपने फंडामेंटल उस टाइम ते बच्चे अपने फंडामेंटल राइट किन्ने सी बच्चे 7। उस टाइम ते बच्चे अपने फंडामेंटल राइट किन्ने सी बच्चे 7। उस तो बाद जे आप अज की गल करते बच्चे जे अज के टाइम की गल करिए तो अज अपने फंडामेंटल राइट किन्ने रह गए नाउ 6 फंडामेंटल राइट्स। बच्चे ये चीज ध्यान दे विच रखनी है। अज अपने किन्ने रह गए राइट्स 6 की रह गए बच्चे फंडामेंटल राइट रह गए। जे तुहानू बच्चे क्वेश्चन आ गया जिस टाइम ते अपना संविधान बनया सी उस टाइम ते अपने फंडामेंटल राइट बुनियादी अधिकार किन्ने सी बच्चे उस टाइम ते किन्ने सी 7 सी। हुण अपने किन्ने रह गए बच्चे 6। हुण अपने बुनियादी अधिकार किन्ने रह गए 6। ये बच्चे आपां नूं नया दवाउंदे ने की दवाउंदे ने आपां नूं इंसाफ दवाउंदे ने। ठीक आ उस तो बाद ਜਿਹੜੇ फंडामेंटल राइट ने अपने एक अपने 7 सी ਕਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 31A ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲ
31A ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? 31A ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ? 12ਵੇਂ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ? 12ਵੇਂ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਤਾ? ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਤਾ? ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ? 12ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ? 300 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਰਟੀਕਲ 300 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਓਰੀਜਨਲੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਫॉर 7 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ। ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੱਚੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਸੀ ਬੱਚੇ? ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? 7 ਸੀ ਬੱਚੇ। ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਬੱਚੇ? ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ। ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ? ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ? ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਤੋਂ 18 ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਾਈਟਸ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੇ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਆਰਟੀਕਲ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ? 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੇ ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 23 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਤੱਕ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ? ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਬੱਚੇ? ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਫਰੀडम ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ? ਆਜ਼ਾਦੀ। ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੇ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ 18 ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 29 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੱਕ। ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੇ ਆਰਟੀਕਲ 29 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੱਕ। ਕਲਚਰਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ? ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਖੋਲਣੀ ਆ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲੇ, ਸਕੂਲ ਖੋਲਣਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੱਚੇ? ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਬੱਚੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੇ ਆਰਟੀਕਲ 31 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ? ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਬੱਚੇ ਕਾਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ? ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਆਰਟੀਕਲ 32। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਬੱਚੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪਾ ਸਕਦੇ? 32 ਦੇ ਅੰਡਰ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਟ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 226 ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਬੱਚੇ? 32 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੀ ਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੀ ਆ ਬੱਚੇ ਆਰਟੀਕਲ 226 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ? 226 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ 7 ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਕਰਾਇਆ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੀ? ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਬੱਚੇ? ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੱਚੇ। ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। 44ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। 44ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 1978 ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲ 31 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬੱਚੇ। ਇਹ 44ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ 1978 ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ? ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੇ? 12ਵੇਂ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਬੱਚੇ? ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ? ਆਰਟੀਕਲ 300A ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? 7 ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ? 6 ਬੱਚੇ। ਕਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ? ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੱਚੇ। ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 44ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ 1978 ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ? 12ਵੇਂ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 300A ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬੱਚੇ, ਇਹ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੱਚੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟੋਟਲ ਰਾਈਟ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ 6 ਰਹਿ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ। ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਰਟੀਕਲ 15 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, 16 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, 17 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, 18 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਬੱਚੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਲਾ ਐਂਡ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਲਾ ਐਂਡ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ। ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਪਹਿਲਾਂ। ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ। ਐਂਡ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਬੱਚੇ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ, 14 ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਲਾ ਐਂਡ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾ ਬੱਚੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਬੱਚੇ ਅਨੁਛੇਦ 15 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ, ਰੇਸ, ਕਾਸਟ, ਸੈਕਸ ਜਾਂ ਪਲੇਸ ਆਫ ਬਰਥ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਣਾਈ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੱਚੇ, ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਭੇਦਭਾਵ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਰੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਨਾ ਕਾਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਨਾ ਸੈਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਕਾਹਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੋਰਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਤੂੰ ਈਸਾਈ ਆ। ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਰਟੀਕਲ 15 ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡਸ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ, ਰੇਸ, ਕਾਸਟ, ਸੈਕਸ ਔਰ ਪਲੇਸ ਆਫ ਬਰਥ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 16 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਫ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਇਨ ਮੈਟਰ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਦਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਇਨ ਮੈਟਰਸ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣ ਬੱਚੇ, ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਰਟੀਕਲ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਆਰਟੀਕਲ 17 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਬੋਲਿਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਟੀ। ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਅਬੋਲਿਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਟੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਛੂਤ ਛਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਛੂਤ ਛਾਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼ਯ ਜਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੂਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ, ਏਦਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਅਬੋਲਿਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਟੀ, ਛੂਤ ਛਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਖਾਤਮਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 17 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬੋਲਿਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਟੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਛੂਤ ਛਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੱਚੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ 18 ਅਨੁਛੇਦ 18 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਬੋਲਿਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਈਟਲ ਸੈਕਟਰ ਮਿਲਟਰੀ ਐਂਡ ਅਕੈਡਮੀ। ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਾਲਾ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਮੈਂ ਲਾਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੀ ਆ, ਮਨਾਹੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੌਣ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਕਸੈਪਟ ਮਿਲਟਰੀ ਐਂਡ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਓਨਲੀ ਕੌਣ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਟਰੀ ਤੇ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਲੇ। ਟਾਈਟਲ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਉ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਉੱਥੇ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 14 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਲਾ, ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾ। 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਰਟੀਕਲ 16 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ,
ਛੂਤ-ਛਾਤ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਆਰਟੀਕਲ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬੋਲਿਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਈਟਲ ਸੈਕਟਰ ਮਿਲਟਰੀ ਐਂਡ ਅਕੈਡਮੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਟਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਾਈਟਲ ਸਿਰਫ ਕੌਣ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਐਂਡ ਅਕੈਡਮਿਕ ਵਾਲੇ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम, ਬੱਚੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ। ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 14 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ। ਦੂਜਾ ਬੱਚੇ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ। ਬੱਚੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇਖੋ, ਆਰਟੀਕਲ 19 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਰਾਈਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਰੀडम ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਹੈ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰਾਈਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 6 ਰਾਈਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਪਹਿਲਾ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੇ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬੱਚੇ, ਸੈਕੰਡ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਉਂਦਾ, ਥਰਡ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ, ਫੋਰਥ ਬੱਚੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਫਿਫਥ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ, ਸਿਕਸਥ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮਤਲਬ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਸਪੀਚ ਆ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਾਂ ਸਪੀਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਪੀਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਸਪੀਚ ਦੇਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम ਆਜ਼ਾਦੀ, ਆਪਾਂ ਸਪੀਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੱਚੇ, ਸਭਾ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਸਭਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਜੁੜਨ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਬੱਚੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਿਲੀਵਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜੈਂਟਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਬੱਚੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਈਡੈਂਸ ਫਰੀडम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਮਿਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੱਚੇ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ, ਮੂਵਮੈਂਟਸ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 20 ਦੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਫ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਫॉर ਆਫੈਂਸਿਸ। ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਨੋ ਡਬਲ ਜੁਬਾਰਟੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਨੋ ਡਬਲ ਜੁਬਾਰਟੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਜ਼ਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 2 ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੀ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਕਤਲ ਦੀ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂ, ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਰੱਖਿਓ, ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਫ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਫॉर ਆਫੈਂਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਬੱਚੇ, ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਪਰਸਨਲ ਲਿਬਰਟੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਆਰਟੀਕਲ ਆ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ, IPS IAS ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਏ, PPSC ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਪਰਸਨਲ ਲਿਬਰਟੀ। ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀ ਬੱਚੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਰਸਨਲ ਲਿਬਰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਕਿਹਦਾ ਹੋਣਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਪਰਸਨਲ ਲਿਬਰਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ 21A ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਬੱਚੇ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਸੀ। 11ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਆਰਟੀਕਲ 21A ਚ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਲਿਖੋਗੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਪਰਸਨਲ ਲਿਬਰਟੀ। ਆਰਟੀਕਲ 21A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੇ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਸਰ ਆਰਟੀਕਲ 22 ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਆਰਟੀਕਲ 22 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਅਰੈਸਟ ਐਂਡ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਸਰਟਨ ਡੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਅਰੈਸਟ ਐਂਡ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਸਰਟਨ ਕੇਸ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਜਰਮ ਆ ਬੱਚੇ,
ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਅਰੈਸਟ ਐਂਡ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੁਜਰਮ ਆ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬੱਚੇ? ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੱਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਰਾਈਟ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਰਾਈਟ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਮਨਹਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮਨਹਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਅਰੈਸਟ ਐਂਡ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸਰਟਨ ਕੇਸਿਸ ਬੱਚੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਆਰਟੀਕਲ 19 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਨੋ ਡਬਲ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬੱਚੇ? ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 23 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਤੱਕ। ਕਿਹੜੇ ਤੱਕ ਬੱਚੇ? 23 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਤੱਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਈਟ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ। ਦੂਜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ। ਤੀਜਾ ਰਾਈਟ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੇ? ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੇ ਆਰਟੀਕਲ 23 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ 24 ਤੱਕ। ਹੁਣ ਆਰਟੀਕਲ 23 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ? ਆਰਟੀਕਲ 23 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਐਂਡ ਫੋਰਸਡ ਲੇਬਰ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ? ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਮਨਾਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਆਰਟੀਕਲ 23 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ? ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਐਂਡ ਫੋਰਸਡ ਲੇਬਰ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਬੱਚੇ? ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਆਰਟੀਕਲ 23। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਰਟੀਕਲ 24 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਆਫ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਇਨ ਫੈਕਟਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ? ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੰਬੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਲੇਬਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਆਫ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਇਨ ਫੈਕਟਰੀਜ਼। 14 ਸਾਲ ਦੇ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਮਨਾਹੀ ਆ ਬੱਚੇ। ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਸਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। 20 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ? 20,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ? ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ? 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਬੱਚੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਆਰਟੀਕਲ 23 ਤੋਂ 24 ਤੱਕ। ਆਰਟੀਕਲ 23 ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਫੋਰਸ ਲੇਬਰ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ? ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। 20 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਹੀ ਗਲਤੀ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਬੰਧ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ। ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੇ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਤੱਕ। ਅਨੁਛੇਦ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਤੱਕ। ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਕਿਹੜਾ? ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ। ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਤੱਕ, 25 ਤੋਂ 28 ਤੱਕ। ਆਰਟੀਕਲ 25 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ? ਹੁਣ
ध्यान नाल सुनो फ्रीडम ऑफ कम्बाइंड साइंस बच्चे की आ फ्रीडम ऑफ कम्बाइंड साइंस एंड फ्री प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन की है बच्चे फ्रीडम ऑफ कम्बाइंड साइंस एंड फ्री प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਆਪਣਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम ਆਫ ਬਿਲੀਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਜਿਵੇਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਆ ਬੱਚੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਗੇਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ठीक है बच्चे क्लियर आ आर्टिकल 25 की कहता फ्रीडम ऑफ साइंस ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਆਰਟੀਕਲ 26 ਅਨੁਛੇਦ 26 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੀडम ਆਫ ਬੱਚੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਮੈਨੇਜ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਫੇਅਰਸ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕੀ ਆ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ ਕਿਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਬੱਚੇ ਸੰਗਠਨ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਆ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਕੀ ਫਿਲਾਸਫਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ 5 ਬੰਦੇ ਜੁੜਨਗੇ 10 ਬੰਦੇ ਜੁੜਨਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 20 ਬੰਦੇ 30 ਬੰਦੇ 40 ਬੰਦੇ 50 ਬੰਦੇ ਜੁੜਨਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਪੂਰਾ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਇਹੀ ਆਰਟੀਕਲ 26 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੀडम ਆਫ ਮੈਨੇਜ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਫੇਅਰਸ ਬੱਚੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਰਟੀਕਲ 27 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 27 ਫਰੀडम ਫਰੋਮ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਕਸਿਸ ਫॉर ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨੀ ਰਿਲੀਜਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 4 ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਆਪਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਮਤਲਬ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਆ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਆ freedom from payment of taxes or for promotion of any reason ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਬੱਚੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ 28 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ freedom from attending religious interactions ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ freedom for attending religious interactions or worship in certain educational institutions ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੇ ਆਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ freedom from attending religious interactions or worship in certain educational institutions ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ 26 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ ਕਾਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਠੀਕ ਆ ਆਰਟੀਕਲ 27 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ 28 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਗਲਾ ਬੱਚੇ ਪੰਜਵਾਂ ਰਾਈਟ ਆਏਗਾ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੇ ਆਰਟੀਕਲ 29 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੱਕ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਰਟੀਕਲ 29 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ 29 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਮਤਲਬ ਰੱਖਿਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਆਫ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਅਲਪ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਐਂਡ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਅਲਪ ਸੰਖਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਆ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬੱਚੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਲਪ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 29 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਆਫ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ 30 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਆਰਟੀਕਲ 30 ਰਾਈਟ ਆਫ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਟੂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆਰਟੀਕਲ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਫ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਟੂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ
ਅਲਪਸੰਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੋਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਹੁਣ ਅਲਪਸੰਖਿਅਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦੱਬੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਆ ਬੱਚੇ ਉਹ ਦੱਬੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਆਰਟੀਕਲ 5 ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟਸ, ਆਰਟੀਕਲ 29 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਬੱਚੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਡੀਸਨ, ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਕਾਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੱਚੇ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਰਿਟਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਰਿਟਾਂ ਕੁਝ ਰਿਟਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ, ਕੁਝ ਰਿਟਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਰਿਟ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਸੂਲ ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਅਨੁਛੇਦ 32 ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਸੂਲ ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 226 ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਰਿਟ ਹੈਗੀ ਬੱਚੇ ਹੈਬਿਸ ਕਾਰਪਸ, ਕਿਹੜੀ ਰਿਟ ਆ, ਹੈਬੀ ਕਾਰਪਸ। ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਮੰਡਾਮੈਂਸ। ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਮਨਾਹੀ। ਫੋਰਥ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਬੱਚੇ ਸਰਸਰੀ। ਫਿਫਥ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਕਿਊਬਰਾਟੋ। 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਬਿਸ ਕਾਰਪਸ, ਮੰਡਾਮੈਂਸ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ, ਸਰਸਰੀ ਐਂਡ ਕਿਊਬਰਾਟੋ। ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਰਿਟ ਹੈ ਕਿ ਹੈਬਿਸ ਕਾਰਪਸ। ਹੈਬਿਸ ਕਾਰਪਸ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਲਾਤੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਰਿਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈਬਿਸ ਕਾਰਪਸ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੱਜ ਦੇ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂਡਾਮੈਂਟਸ। ਪਬਲਿਕ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਰਤੱਵ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ, ਪਾਲਣ ਕਰ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਉਹਦੇ ਮਨਾਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਬੱਚੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਸਰੀ। ਕੁਝ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਸਰੀ ਰਿਟ। ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਵਾਈ ਵਾਟ ਅਥਾਰਟੀ ਔਰ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਈ ਵਾਟ ਅਥਾਰਟੀ ਔਰ ਗ੍ਰਾਂਟ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਊ ਗ੍ਰਾਂਟੋ ਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੇ।